جنت کے پتے باب نمبر 3۔ چھوڑیں دھاڑ سے دروازہ کھلا اور کوئی غصے سے چلاتا اندر آیا۔ اس کی گردن کے گرد جکڑے ہاتھ کو کھینچ کر الگ کیا اور آدھ کھلا ڈھکن پورا کھل کر دوہری ہو کر اوندھی جھکی حیا کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ آپ کی بیٹی کی طرح ہے۔ ایک بات میری دھیان سے سنیں، اگر آئندہ آپ نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ انگشت اٹھا کر سختی سے وہ انہیں تنبیہ کر رہا تھا۔ جہان کو دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر خاموشی سے اسے سنتے گئے۔ اور تم؟ وہ حیا کی طرف پلٹا، ایک غصیلی نگاہ اس پہ ڈالی اور کہنی سے پکڑ کر کھینچتا باہر لایا۔ اوپر کیوں آئی تھی؟ کس نے کہا تھا؟ ادھر آؤ۔ سیڑھیوں کے دھانے پہ لا کر اس نے حیا کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دہشت سے چہرے کا رنگ لباس کی مانند زرد پڑ چکا تھا۔ گردن پہ انگلیوں کے سرخ نشان پڑے تھے۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ وہ پھپھو کا بیٹا مر گیا تھا جو انہوں نے تمہیں بھیجا، منع بھی کیا تھا، مگر یہاں کوئی سنے تو؟ وہ غصے میں بولتا اسے کہنی سے پکڑے نیچے سیڑھیاں تیزی سے اترنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی آ رہی تھی۔ پھپھو پریشان سی آخری سیڑھی کے پاس کھڑی تھیں۔ میں بکواس کر کے گیا تھا نا، میری کون سنتا ہے اس گھر میں؟ 2 دن کے لیے نہ ہوں تو سارا نظام الٹ جاتا ہے، پورے گھر کو پاگل کر دیا ہے انہوں نے۔ وہ آگے بڑھا اور سینٹرل میں ٹیبل پر رکھی میز سے پانی کی بوتل اٹھا کر لبوں سے لگا لی۔ وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ جہان کو اتنے شدید غصے میں اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور وہ اتنی شستہ اردو بولتے ہوئے بھی۔ میں انہیں دیکھتی ہوں، پھپھو پریشانی سے کہتے ہوئے اوپر سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ وہ گھونٹ پہ گھونٹ چڑھاتا گیا، بوتل خالی کر کے میز پر رکھی اور اس کی طرف دیکھا۔ باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ کہہ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ ڈری سہمی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آئی۔ وہ بیرونی دروازے کے آگے بنے اسٹیپس پہ بیٹھا تھا۔ حیا نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ زرد فراک پھسل کر اس کے ننگے پاؤں کو ڈھانپ گیا۔ باہر سردی تھی مگر اسے نہیں لگ رہی تھی۔ جو بھی ہوا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نیلی جینز کے اوپر پہنے بھورے سویٹر کو عادتاً کہنیوں سے ذرا آگے تک موڑے وہ ہمیشہ کی طرح وجیح اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ غصہ اب کہیں نہیں تھا، وہ پہلے والا دھیما اور سنجیدہ جہان بن گیا تھا۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ انہوں نے ممی کو بھی مارنے کی کوشش کی ہے، مگر مجھے کچھ نہیں کہتے، ڈرتے نہیں ہیں، شاید نفرت کرتے ہیں۔ سبزہ سامنے تھا، اس سے آگے سفید لکڑی کی باڑ اور باڑ سے ہی بنا گیٹ، باڑ کے تختوں کے دروازوں سے باہر گیلی سڑک دکھائی دیتی تھی۔ نم ہوا گھاس پہ سے سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائے چہرہ جہان کی طرف موڑے بیٹھی تھی۔ فراق کا فرش کو چھوتا دامن ہوا کے لہروں سے پھڑپھڑاتا ہوا اوپر اٹھ جاتا تو پاجامے کی تنگ چوڑیوں میں مقید ٹخنے اور پاؤں جھلکتے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں پاکستان جاؤں، اپنے رشتہ داروں کے درمیان رہوں، اپنے آبائی گھر دیکھوں، مگر ہم پاکستان نہیں جاتے، اور تم اس روز ممی کو طعنے دے رہی تھی کہ ہم پاکستان نہیں آتے۔ نہیں، وہ گڑبڑا گئی، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ حیا، ہم بھی کبھی پاکستان واپس نہیں جا سکتے۔ مگر کیوں؟ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر آہستہ سے کہنے لگا، میرے دادا اپنے کاروبار کے سلسلے میں استنبول آیا کرتے تھے۔ اس گھر کی زمین انہوں نے ہی خریدی تھی، بعد میں ابا نے ادھر گھر بنوایا، تب وہ پاکستان آرمی کی طرف سے یہاں پوسٹڈ تھے۔ میں استنبول میں ہی پیدا ہوا تھا، اور ابا کی دوبارہ اسلام آباد پوسٹنگ ہونے کے بعد بھی میں اور ممی ادھر دادا کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے دادا بہت اچھے، بہت عظیم انسان تھے، انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا، دین، دنیا، عزت، بہادری اور وقار سے جینے اور شان سے مرنے کا سبق انہوں نے مجھے ہی دیا تھا۔ میں 8 سال کا تھا جب دادا فوت ہوئے، تو میں اور ممی کچھ عرصے کے لیے پاکستان آ گئے، اور تبھی وہ واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگی بدل دی۔ حیا کا سانس رک گیا۔ تبھی تو ان کا نکاح ہوا تھا، تو کیا وہ باخبر تھا؟ جن دنوں میں اور ممی پاکستان میں تھے بلکہ تمہارے گھر میں تھے، ابا آنن فانن ترکی فرار ہو گئے۔ فرار اس لیے کہ انہوں نے ایک حساس مقام کی بلو پرنٹس ان کو بیچ دیے تھے جو ہمیشہ خریدنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ثبوت انہوں نے کوئی نہیں چھوڑے، مگر تفتیش شروع ہوئی تو بہت کچھ کھلنے لگا۔ ابا نے ترکی سے ہی اپنا استعفیٰ بھجوا دیا، پیچھے عدالت میں مقدمہ چلا اور وہ غدار ٹھہرائے گئے۔ ان کے جرائم کی فہرست خاصی طویل تھی، ان کو سزائے موت سنا دی گئی اور انہوں نے ترکی میں سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ کچھ تعلقات کام آئے اور کچھ رشوتیں۔ ابا کو ترک حکومت کی کبھی ڈیپورٹ نہ کر سکی، نہ ہی انٹرپول نے کوئی قدم اٹھایا۔ قصہ مختصر، ابا جس دن پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھیں گے وہ گرفتار ہو جائیں گے اور ان کو پھانسی دی جائے گی۔ یہ بات تمہارے والدین کو پتہ ہے، مگر بدنامی کے ڈر سے کسی کو بتائی نہیں جاتی۔
وہ کسی بھی جذبے سے آری نگاہوں سے سامنے باٹ کو دیکھتا رہا. حیا یکٹک اسے دیکھتی گئی. اس کے گھر میں پھپھو کے شوہر کا ذکر کوئی نہیں کرتا تھا. شاید دانستہ طور پر ایسا کیا جاتا تھا. میں ایک غدار کا بیٹا ہوں. میرا باپ ایک ملک دشمن ہے. اس ذلت کے باوجود ہم ابا کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہیں. احساس جرم ہے یا قدرت کی سزا؟ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ذہن کھوتے جا رہے ہیں. سزائے موت کا خوف ان کے لیے ناسور بنتا جا رہا ہے. جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا اس پہ ان کو معاف کر دینا. وہ میرے باپ ہیں اور باوجود اس کے کہ یہ حقیقت بہت جگہ پہ میرا سر جھکا دیتی ہے. میں ان سے محبت کرنے پہ مجبور ہوں. حیا نے گہری سانس لی. اس کے کسی قصے میں اس کا قصہ نہیں تھا. کسی داستان میں اس کی داستان نہ تھی. میں کام سے باہر جا رہا ہوں. آج کھانا کھا کر جانا. وہ اٹھا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا. شاید وہ صرف ابھی تنہائی چاہتا تھا. حیا گردن موڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی. وہ ننگے پاؤں لکڑی کے فرش پر چلتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا. حیا، ختیجہ، ٹولی نے انہیں اس وقت پکارا جب وہ دونوں ڈی جے کی بنک پہ بیٹھی ڈی جے کی شاپنگ پہ تبصرہ کر رہی تھیں. وہ 13 فروری کی دوپہر تھی. انہیں ترکی آئے 8واں روز تھا اور ڈی جے ویلنٹائن ڈے کی رونق دیکھنے آج ٹاکسم گئی تھی. مایوس سی واپس آئی تھی. پاکستان کے برعکس ترک ہر کام چھوڑ کر سرخ رنگ میں نہا نہیں جاتے تھے، بلکہ سوائے سرخ پھولوں کی فروخت کے استنبول میں ویلنٹائن ڈے کی کوئی آثار نہ تھے. جب ڈی جے خوب مایوس ہو چکی تو اس نے یہ کہہ کر اپنے خیالات میں ترمیم کر لی کہ بھاڑ میں گیا سینٹ ویلنٹائن، ہمیں اس تہوار سے کیا لینا دینا. ان کی اس گفتگو میں مخل ہونے والی اسرائیلی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی. ہاں، وہ دونوں رک کر نیچے دیکھنے لگے جہاں ٹولی ان کے بنک سے نیچے لٹکتی سیڑھی کے ساتھ کھڑی تھی. وہ لڑکے تمہارا پوچھ رہے تھے. حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ٹولی کو. کون سے لڑکے؟ وہ فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس جو ساتھ والے ڈروم میں رہتے ہیں. وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ پاکستانی لڑکیاں کیسی ہے اور یہ کہ ان کو کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں، اور یہ بھی کہ تم دونوں آج شام کی چائے کامن روم میں ان کے ساتھ پیو. وہ تمہارا انتظار کریں گے. اوکے بائے. ایک اسرائیلی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتی ہاتھ ہلا کر وہ باہر نکل گئی. یہ فلسطینیوں کو ہمارا خیال کیسے آ گیا؟ اس ٹولی کے درخت سے دل بھر گیا ہوگا شاید. ڈی جے نے قیاس آرائی کی. بکو مت، وہ ہمیں صرف اپنی مسلمان بہنیں سمجھ کر بلا رہے ہوں گے. اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پر کم از کم میں تیار نہیں ہوں. یہ بھائی چارہ تمہیں ہی مبارک ہو. ڈی جے بدک اٹھی تھی. چلو پھر تیار ہو جائیں تاکہ وقت پہ پہنچ سکیں. حیا لکڑی کی سیڑھی سے نیچے اترنے لگی. صرف ہمیں ہی بلایا ہے یا عرب اسرائیلی دوستی کی زندہ مثال بھی موجود ہوگی؟ ڈی جے کا اشارہ ٹولے کی طرف تھا. پتہ نہیں. حیا نے شانے اچکا دیے. وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی. ہر موقع کی مناسبت سے مکمل ڈریسنگ کرنا اس کا جنون تھا. کپڑوں پہ ایک سلوٹ تک نہ ہو اور میک اپ کی ایک لکیر بھی اوپر نیچے نہ ہو. وہ ہر بات کا خیال رکھتی تھی. البتہ لڑکوں کی دعوت پہ جانے کی اجازت پاکستان میں ابا یا تایا فرقان کبھی نہ دیتے، مگر وہ ادھر کون سا دیکھ رہے تھے؟ یہ ترکی تھا اور یہاں سب چلتا تھا. وہ 3 لڑکے تھے، معتصم، المرتضیٰ، حسین اور مومن. ان کے 2 فلسطینی دوست محمد وقار اور نجیب اللہ جاتی دعوت کے شروع میں موجود رہے، پھر اٹھ کر چلے گئے. مگر ان تینوں میزبانوں نے احسن طریقے سے میزبانی نبھائی. وہ تینوں اسمارٹ اور گڈ لکنگ سے لڑکے ایک جیسے لگتے تھے. معتصم ان میں ذرا لمبا تھا اور ان کا نام معتصم المرتضیٰ تھا، مگر یہ ڈی جے نے بعد میں نوٹ کیا کہ وہ فیس بک پہ اپنا نام معتصم اینڈ مرتضیٰ لکھتا ہے. وجہ انہیں کب ہی سمجھ نہ آئی. حسین اور معتصم ان دونوں کو بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے. البتہ اس بھائی چارے سے مومن متفق نہ تھا. وہ فلرٹی نظرباز سا لڑکا کچھ بھی تھا مگر مومن نہ تھا. البتہ وہ دونوں اس کو اپنی موجودگی میں سیدھا کیے ہوئے تھے. وہ دونوں اتنے ملنسار اور مہذب لڑکے تھے کہ حیا کو اپنے سارے کزنز ان کے سامنے بیکار لگے. البتہ جہان کی بات اور تھی. اس نے فوراً اپنی رائے میں ترمیم کی. اگلے ہفتے حسین کا برتھ ڈے ہے. حسین موبائل پہ فون سننے باہر گیا تو مومن نے بتایا. پھر تو ہمیں اسے ٹریٹ دینی چاہیے. ڈی جے سوچ کر بولی. اور گفٹ بھی. حیا کو خیال آیا. ہم دونوں اس کے لیے ایک گھڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں اور جو ہم نے جواہر میں دیکھی ہے 130 لیراز کی ہے. معتصم نے چائے کا آخری گھونٹ پی کر کپ میز پہ رکھا. یعنی کہ پاکستانی روپوں میں. حیا نے سوچتے ہوئے پرس میں ہاتھ ڈالا تاکہ موبائل کے کیلکولیٹر سے حساب کر سکے. 7150 پاکستانی روپے. معتصم جھک کر پیسٹریز کی پلیٹ سے ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولا. حیا کا پرس کو گھنگالتا ہاتھ رک گیا. اس نے حیرت و بے یقینی سے معتصم کو دیکھا. تم نے اتنی جلدی حساب کیسے کیا؟ میں میتھس کا اسٹوڈنٹ ہوں. وہ جھیم کر مسکرا دیا. اور معتصم کا ایک ہی خواب ہے کہ وہ میتھس میں نوبل پرائز لے. مومن حیا کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا. وہ تھوڑی دیر بعد معتصم سے آنکھیں بچا کر حیا کے سراپے کا جائزہ لے لیتا تھا. حیا قدرے رخ موڑ کر معتصم کی طرف متوجہ ہوئی.
तो मैथ्स के स्टूडेंट जल्दी बताओ कि इस महंगी घड़ी को खरीदने के लिए हम चारों अगर पैसे तकसीम करें तो हर एक के हिस्से में कितने? 32 लीरा और 50 क्रुश। ओके, हया ने गहरी सांस ली और पर्स खोला। उनको पैसे उन्होंने जबरदस्ती थमाए। मोमिन को तो कोई एतराज ना था, मगर मोतसिम उनसे रकम लेने पे मुतजब्जुब था। मगर ये एक अनकही बात थी कि बगैर स्कॉलरशिप के इस्तांबुल जैसे महंगे शहर में वो सब इतना ही अफोर्ड कर सकते थे। वो तीनों जवाहिर के लिए निकल रहे थे। मोतसिम ने बताया कि वो अभी हुसैन से नज़र बचाकर गड़ी खरीद लाएंगे। उनको भी साथ चलने की पेशकश की और डीजे हाँ करने ही वाली थी कि हया ने उसका पांव अपने जूते से जोर से कुचलते बेजाहिर मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया। नहीं, आप लोग जाएं, हम आज ही होकर आए हैं। वो तीनों चले गए तो डीजे ने बुरा सामू बनाकर उसे देखा। तुमने इनकार क्यों किया? पागल औरत, तुम पाकिस्तान से आई हो, न्यूयॉर्क से नहीं। उनकी दावत कबूल कर ली है, यही बहुत है। अब हम उसके साथ सिर सपाटों पे निकल जाएं, दिमाग ठीक है? मगर वो तो हमारे भाइयों की तरह हैं। पीछे हमारे असली वाले भाइयों को पता चला तो कल ही वापस पाकिस्तान वापस बुलवा लेंगे। इसलिए अपनी औकात में वापस आओ और रात के खाने की तैयारी करो। वो मोबाइल के साथ नथी हैंड फ्रीज कानों में लगाते हुए बोली। जहर मिलाकर दूंगी तुम्हें, डीजे बनाती हुई पैर पटक कर उठी। और अगर तुम चावलों पे ऑमलेट डालकर लाई तो मैं सारी डिश तुम्हारे ऊपर उलट दूंगी। वो वही लंबे सोफे पे बैठी अब मोबाइल के बटन दबा रही थी। धीमा म्यूजिक उसके कानों में बजने लगा। डीजे गुस्से में बहुत कुछ कहती गई मगर उसे सुनाई नहीं दे रहा था। वो आंखें मूंदे होले होले पांव झुलाने लगी। पैर पटक कर बाहर निकल गई। डीजे पैर पटक कर बाहर निकल गई। वो रात वैलेंटाइन की रात थी। डीजे कॉमन रूम में मुनक़िदा उस ऑल गर्ल्स पार्टी में जा चुकी थी जो लड़कियों ने मिल कर दी थी, जबकि हया आईने के सामने खड़ी अपना काजल दुरुस्त कर रही थी। उसकी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन जब तक वो अपनी आंखों के कटोरे काजल से भर ना लेती उसे तसल्ली नहीं होती। अभी वो काजल की सिलाई की नोक आंख के किनारे से रगड़ ही रही थी कि दरवाजा बजा। धीमी सी दस्तक और फिर खामोशी। उसने काजल की सिलाई नीचे की ओर पलट कर देखा। ये अंदाज डीजे का तो नहीं था। वो यूं ही काजल पकड़े आगे बढ़ी और नॉब घुमाकर दरवाजा खोला। बाहर बालकनी में रोशनी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला बालकनी तारीक हो गई। गालिबन सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब बुझ गया था। क्या कोई आकर वापस पलट गया था? कौन? उसने गर्दन आगे करके राहदारी में दोनों सिमत देखा। हर सू खामोशी थी। बालकनी वीरान थी। वहां सर्दी थी और अंदर कमरा गर्म था। वो चंद सानिये खड़ी रही, फिर धीरे से शाने उचकाकर पलटने ही लगी थी कि ओह नहीं, उसके लबों से एक उकताई हुई कराह निकली। चौखट पे उसके कदमों के साथ सफ़ेद गुलाबों का एक बुके और एक बंद लिफाफा रखा था। वो झुकी, दोनों चीजें उठाई और जारहाना अंदाज में लिफाफे का मुंह फाड़ा। अंदर रखा चौकोर सफ़ेद कागज निकाला और चेहरे के सामने किया। हैप्पी वैलेंटाइन डे फ्रॉम योर वैलेंटाइन। उसने लब भींच कर तनफ्फुर से वो तहरीर पढ़ी और फिर बेहद गुस्से से कागज मरोड़कर गुलदस्ते समेत पूरी कुव्वत से राहदारी में दे मारा। आउच! वो वापस मुड़ने ही लगी थी जब किसी की बौखलाई हुई आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर पीछे देखा। गुलदस्ता और कागज सीधे हाथ वाले कमरे से निकलते मोतसिम को जा लगे थे और उससे टकराकर अब उसके कदमों में पड़े थे। ये क्या है? वो हक्का बक्का खड़ा हुआ। आई एम सॉरी मोतसिम, वो शदीद बेजारी से बेमुश्किल जब्त करके बोली। मोतसिम को वजाहत देने का सोचकर ही उसे कोफ्त होने लगी थी। ये मैंने तुम्हें नहीं दिए बल्कि किसी फजूल इंसान ने मुझे भेजे हैं। तुम बुरा मत मानना, उनको डस्टबिन में डाल देना। वो एक हाथ दरवाजे पे रखे, दूसरे में काजल पकड़े जरा रुखाई से बोली। मोतसिम ने झुककर वो कागज उठाया और सीधे होते हुए उसकी शिकने दुरुस्त करके चेहरे के सामने किया। हया को कोफ्त होने लगी। मैं कह रही हूं ना सॉरी। वो जो कदरे बुएं सुखेड़े कागज को देख रहा था चौंक कर उसे देखने लगा। नहीं, इट्स ओके, मगर ये तुम्हें कोई सबांजी में तंग कर रहा है? वो तहरीर पे निगाहें दौड़ाते तशवीश से पूछ रहा था। ये बात नहीं है, यह बहुत पहले से मेरे पीछे पड़ा है। कहानी लंबी है, जाने दो। उसको कूड़े में फेंक देना। गुड नाइट। वो मजीद मुरवत का मुजाहरा किए बगैर दरवाजे का क्वाड बंद करने ही लगी थी जब वो होले से बोला, ये गीला क्यों है? तुम रोई हो? कुछ था उसकी आवाज में कि दरवाजा बंद करती हया ठिठक कर रुकी, फिर बाहर बालकनी में कदम रखा। मैं क्यों रोऊंगी? वो कागज को देखते हुए बोली। मोतसिम कागज के निचले दाएं तरफ के किनारे पे उंगली फेर रहा था। फिर ये गीला क्यों है? शायद फूलों पे पानी था। हया ने मेकानी अंदाज में नफी में गर्दन हिलाई। नहीं, ये तो मोटे लिफाफे में मोहर बंद था। मोतसिम ने वो नम हिस्सा नाक के करीब ले जाकर आंखें मूंदे सामने सांस अंदर को खींची।
स्ट्रेस लीमू लाइम। वो मुतज़ब्ज़िब सा हया को देखने लगा। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी ने इसके नीचे किनारे पे लीमू का रस लगाया है। फिर इसने ज़रा चौंक कर हया को देखा। तुम्हारे पास माचिस है? वो जवाब दिए बिना उल्टे कदमों पीछे आई और दरवाज़ा पूरा खोलकर एक तरफ हो गई। मोतसिम कदरे झुका, फिर कागज पकड़े अंदर दाखिल हुआ। हया ने अपनी और डीजे की मेज की कुर्सियां खींचकर आमने सामने रखी और फिर टॉली की मेज पर चीजें उलट पुलट करने लगी। क्या तुम भी बचपन में लीमू के रस और आग वाला खेल खेलते थे? वो अब मेज की दराज खोलकर कुछ ढूंढ रही थी। मोतसिम धीरे से हंसा। बहुत खेल खेले हैं और उनमें से अक्सर आग वाले होते थे। फलस्तीन में बहुत आग है, शायद तुम ना समझ सको। चलो आज इन तुर्कों के खेल इसराइली आग से खेलते हैं। वो दराज से एक सिगरेट लाइटर निकालकर उसके सामने कुर्सी पर आ बैठी और लाइटर उसकी तरफ बढ़ाया। मोतसिम ने लाइटर का पहिया अंगूठे से दबाकर घुमाया और आग का नीला जर्द सा शोला जल उठा। एहतियात से वो बेख्तियार कह उठी। मोतसिम ने जवाब नहीं दिया। वो खत के नम हिस्से को, जो अभी तक नहीं सूखा था, शोले के करीब लाया। जरा सी तपिश मिली और अल्फाज उभरने लगे, बड़े बड़े करके लिखे अंग्रेजी के 3 हरूफ ARP। वो हरूफ एन फ्रॉम योर वैलेंटाइन के नीचे लिखे थे। वो दोनों चंद लम्हे कागज के टुकड़े पे उभरे भूरे हरूफ को तकते रहे, फिर एक साथ गर्दन उठाकर एक दूसरे को देखा। आरिप एरिप कैसा लफ्ज है ये? हया ने मुमकिन अदायगी के दोनों तरीकों से हरूफ को मिलाकर पढ़ा। शायद कोई नाम। क्या आरिप कोई नाम, तुर्क नाम है? मालूम नहीं। मोतसिम ने शाने उचका दिए। हया सोचती निगाहों से कागज को तकती रही। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? उसने एक नज़र मोतसिम को देखा, फिर नरम सा मुस्कुराई। तुम कर चुके हो। वो होले से मुस्कुराकर खड़ा हुआ और कागज मेज पर रखा। वो जो भी था शायद तुम्हें अपना नाम बताने की कोशिश कर रहा है। वो कौन हो सकता है ये तुम बेहतर समझ गई होगी। मुझे अब चलना चाहिए। थैंक यू मोतसिम। मोतसिम ने जरा सी सर को जुम्बिश दी और बाहर निकल गया। दरवाजे का कैचर सुस रवि से वापस चौखट तक जाने लगा। हया चंद लम्हे मेज पे रखे किनारे से भूरे हुए कागज को देखे गई, फिर बेइख्तियार किसी मेकानी अमल के तहत उसने हाथ में पकड़ी काजल की सिलाई को सीधा किया और बाएं हथेली की पुश्त पे वो 3 हरूफ उतारे, ARP। दरवाज़ा चौखट के साथ लगने ही वाला था। जरा सी दर्ज से बाहर राहदारी में गिरा गुलदस्ता दिखाई दे रहा था। एक दो पल मजीद गुजारे और जोरदार ठा की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। वो अपनी हथेली की पुश्त पे सियाह रंग में लिखे वो 3 अल्फाज को देख रही थी, ARP। उसने ऊपर बने कैबिनेट का दरवाज़ा खोला, चंद डब्बे उलट पुलट किए। निचले खानों में सुर्ख मिर्चों का डब्बा नहीं था। वो एड़ियां उठाकर जरा सी ऊंची हुई और ऊपर वाले खाने में झांका। सामने वाले एक प्लास्टिक के बेरंग डब्बे में सुर्ख पाउडर नजर आ रहा था। उसने डब्बा निकाला और काउंटर की तरफ आई। वहां डीजे खड़ी स्लेब पे कटिंग बोर्ड के ऊपर प्याज रखे खटाखट काट रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बिरयानी की मकदार ज्यादा है, 4 सुर्ख मिर्चें डाल देती हूँ, शायद जरा सा जायका आ जाए। ठीक, वो खुद कलामी के अंदाज में कहती टोकरी से छोटा चम्मच ढूंढने लगी। हाँ ठीक, डीजे ने भीगी आंखें ऊपर उठाकर उसे देखते हुए रुंधी आवाज में कहा और आस्तीन से आंखें रगड़ ली। हया अब डब्बे से चम्मच भर भर कर धुएं उतारते पतीले में डाल रही थी। बालों का ढीला सा जोड़ा उसके पीछे गर्दन पे झूल रहा था। सादा शलवार कमीज पे वो ढीला ढाला सा सब स्वेटर पहने हुए थे, जिसकी आस्तीनें उसने कोहनियों तक मोड़ रखी थी। दुपट्टा एक तरफ दरवाजे पे लटका था और चंद लटें जोड़े से निकलकर चेहरे की अतराफ में लटक रही थीं। गोश्त में चम्मच हिलाती वो बहुत मसरूफ लग रही थी। वो दोनों उस वक्त अंजुम बाजी के किचन में मौजूद थीं। सुबह अंजुम बाजी डीजे को डाइनिंग हॉल में मिली तो शाम अपने घर खाने की दावत दे डाली, जो कि डीजे ने यह कहकर कबूल कर ली कि वो और हया मिलकर बिरयानी बनाएंगी। अब सर शाम ही वो दोनों हॉले को लिए अंजुम बाजी के अपार्टमेंट आ गई थीं। एक बेडरूम, लाउंज और किचन पे मुश्तमिल वो छोटा मगर बेहद नफीस और सलीके से सजा अपार्टमेंट था। हॉले को उन्होंने लाउंज में अंजुम बाजी के साथ बैठा रहने दिया और खुद किचन में आकर काम में मसरूफ हो गई। यह पेंटिंग जवेद लाए थे इंडिया से। अंदर लाउंज में अंजुम बाजी को हॉले को मुतल्ला करती आवाज आ रही थी। डीजे, ये जुवेद जी क्या है? उसने कदरे उलझ कर पूछा। उनका मतलब है जावेद जी, उनके हस्बैंड। डीजे ने सरगोशी की तो वो ओह कहकर मुस्कुराहट दबाती पलट कर उबलते चावलों को देखने लगी। जिस वक्त अंजुम बाजी और हाले किचन में दाखिल हुई, हया पतीले का ढक्कन एहतियात से बंद कर रही थी। आहट पे पलटी और मुस्कुराई। बस दम दे रही हूँ। बहुत खराब हो तुम दोनों, मुझे उठने ही नहीं दिया।
बस अब आपको खाने के वक्त ही उठाना था। वो जावेद बाई आ गए। वो हाथ धोकर तौलिए से साफ करती डीजे के पास आई। डीजे का सलाद अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था। अब वो कहीं जाकर टमाटरों पे पहुंची थी। बस आने वाले हैं, लाविए सलाद तो मुझे बनाने दो। नहीं, मैं कर लूंगी, थोड़ा सा रह गया है, डीजे ने बड़ी बेफिक्री से कहा। तो उसने उसे जिताती नजरों से घूरा। आपने इस थोड़े में बहुत में भी सुबह कर देनी है। लाओ मुझे दो और प्लेटें लगाओ। उसने टमाटर और छुरी डीजे के हाथ से ले ली। हाले अस खुद निहायत फुर्ती से सारा सामान समेटने में लगी थी। वो मेले बर्तन अब सिंक में जमा कर रही थी। कभी कभी काम करने वाली दोनों पाकिस्तानी वो उनका कभी कभी काम करने वाली दोनों पाकिस्तानी लड़कियों की निस्बत बहुत तेजी से हाथ चला रही थी। डीजे कैबिनेट से प्लेटें निकालने लगी और अंजुम भाजी रायता बनाने लगी। हया ने टमाटर को कटिंग बोर्ड पे बाएं हाथ से पकड़ कर रखा और छुरी रखकर दबाई। दो टुकड़े सुर्ख अलग अलग हो गए और जरा सा सुर्ख उसके बाएं हथेली की पुश्त पे बह गया, जहां काजल से लिखे 3 मीठे मीठे से हुरूफ थे, ARP। वो 2-3 रोज से उसी ARP के मुतल्लिक सोचे जा रही थी। अब भी कुछ सोचकर उसने गर्दन उठाई। अंजुम बाजी वहीं दही को कांटे से फेंटी। अंजुम बाजी ने हाथ रोक कर उसे देखा। आपने किसी अरब के मुतल्लिक सुना है? अरब? अंजुम बाजी ने हैरत भरी उलझन से दोहराया। जी, अरब ARP, उसने वजाहत के लिए हिज्जे करके बताया। ओ नॉट अगेन। हया हाले जो सिंक के आगे खड़ी थी कदरे उताकर पलटी। उसके हाथ में जाग भरा स्पंज था जिसे वो प्लेट पर मल रही थी। तुम फिर वही मौजू लेकर बैठ गई हो। उसके अंदाज में खफगी भरा एहतजाज था। मगर हाले अब के वो उलझी थी। ये मौजू तो उसने अभी तक हाले के साथ डिस्कस नहीं किया था। फिर मैंने कहा था ना ये सब बेकार की बातें हैं। मगर मैंने पूछा ही क्या है? ARP अब्दुर्रहमान पाशा और कौन? मैंने बताया था ना, ये घरेलू औरतों के अफसाने से ज्यादा कुछ नहीं है। ये इस्तांबुल है, यहाँ कानून का राज है, माफिया का नहीं। अब उसके बाद मैं इस मौजू पे कुछ नहीं सुनूंगी। हाले अब पलट कर जाग से भरी प्लेट को पानी से कंगाल रही थी और वो हैरतों के समंदर में घिरी खड़ी थी। ARP अब्दुर्रहमान पाशा, ओह ये ख्याल उसे पहले क्यों नहीं आया? ओके ओके, वो बेजाहिर सर झुकाए टमाटर काटने लगी। मगर उसके ज़हन में बहुत से ख्याल गुडमुड हो रहे थे। हाले और जहां दोनों एक ही जैसे थे और अपने इस्तांबुल के दिफा के अलावा कभी कुछ भी नहीं करेंगे, ये उसे यकीन था। मगर किसी के पास तो कुछ कहने के लिए होगा और उसे उस किसी को ढूंढना था। वो मेज लगा रही थी जब जावेद भाई आ गए। वो अभी PhD कर रहे थे और समहांजी में पढ़ाते भी थे। वो बेहद मिलनसार, सादा और खुश अखलाकी से देसी मर्द थे। पुराने पाकिस्तानी ड्रामों के शौकीन और पुरस्कार। टीवी के सामने रेक में उनकी टीवी के सामने रेक में अनकही तन्हाइयाँ, धूप किनारे, आंगन टेढ़ा, अलिफ नून समेत बहुत से क्लासिक ड्रामों की DVDs कतार में सजी थीं। उन दोनों मियाँ बीवी का एक दूसरे के लिए तर्ज तखातुब बहुत दिलचस्प था। जुवैद जी और अंजू जी, उसे बहुत हंसी आई। बाकी तीनों किचन में थीं। जब हया पानी रखने मेज पे आई तो उसे जावेद बाई को तन्हा बैठे पाया। वो किसी किताब की वरक गिरदानी कर रहे थे। जावेद बाई वो गड़बड़ा कर तसहीस करती उनके सामने कुर्सी खींच कर बैठी और मुहतात निगाहों से किचन के दरवाजे को देखा। एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी पूछिए। वह फौरन किताब रखकर सीधे हो बैठे। इस्तांबुल में एक इंडियन मुसलमान रहता है, अब्दुर्रहमान पाशा नाम का। आप उसे जानते हैं? वो मुहतात सी कुर्सी के किनारे टकी बोलती हुई बार बार किचन के दरवाजे को भी देख लेती। कौन पाशा? वो बेवकदा वाला? और हया को लगा उसे जैसे उसके जवाब मिलने वाले हैं। जी जी वही। वो खासा मशहूर है। हाँ सुना तो मैंने भी है। बेवकदा में उसका काफी होल्ड है। वो माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। क्या वो माफिया का बंदा है? इस असलहा स्मगल करता है? एक प्रोफेसर को माफिया के बारे में क्या मालूम होगा हया जी? वो खिसियाहट से मुस्कुराए। यानी कि वो वाकई माफिया का बंदा है और आपको मालूम भी है, मगर आप एतराफ नहीं करना चाह रहे। उसने अंधेरे में तीर चलाना चाहा। मैं ठीक से कुछ नहीं जानता। उन्होंने सादगी से हथियार डाल दिए। दफतन किचन से अंजुम बाजी की चीख बुलंद हुई। वो जो कुर्सी के किनारे पे टुकी थी घबरा उठी और किचन की तरफ लपकी। क्या हुआ? अंजुम बाजी सुर्ख भभू का चेहरा और आंखों में पानी लिए खड़ी थी। उनके हाथ में खाली चमचा था। मिर्चें? इतनी मिर्चें हया? नहीं, ये तुर्की की मिर्चें फीकी होती हैं। मैंने तो सिर्फ 4 चमचे। 4 चमचे? उनकी आंखें फैल गई। ये तुर्की की नहीं, खालिस मुंबई की मिर्चें हैं। मैं सारे मसाले वहीं से लाती हूँ। ओह नहीं, उसने बेइख्तियार दिल पे हाथ रखा। मगर डीजे हंस हंस के दोहरी हो रही थी।